کیونکہ پرنٹ میڈیا تقریباً تو اس حساب سے سوشل میڈیا میں جو آ رہے ہیں بچے وہ بہت بڑی قابل مبارکباد ہے. انہوں نے سرور صاحب کو میں مبارکباد اور لائق تحسین سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نوجوان بچوں کی ہمت افزائی کی اور وہ بے خوف و خطر اپنے مشن پر قائم ہیں. میں ان کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں. مجھے یہ فکر نہیں کہ کون میرا دشمن ہے, مجھے یہ فکر نہیں کہ کون میرا دشمن ہے, میں ہمیشہ ظلم کا پنجہ مڑوڑتا ہوں, میں ہمیشہ ظلم کا پنجہ مڑوڑتا ہوں. میں جناب ادریس صابری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعتیہ کلام پیش کریں. انشاءاللہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والد بزرگاں حضرت علامہ صابر شہبازی صاحب کی ایک نعت شریف پیش کر رہا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیں. بفضل خدا نظام آتا ہے, بفضل خدا نظام آتا ہے. زمین آسماں کیا تمام آقا ہے, زمین آسماں کیا تمام آقا ہے. شعر توجہ کے قابل ہے. خدا کی قسم رحمتوں کی ضمانت, خدا کی قسم رحمتوں کی ضمانت, کوئی نام ہے تو وہ نام آقا ہے, کوئی نام ہے تو وہ نام آقا ہے. کرم آپ کا تھا نہیں آج بھی ہے, کرم آپ کا تھا نہیں آج بھی ہے. یہ اسلام یہ فیض عام آقا ہے, یہ اسلام یہ فیض عام آقا ہے. یہ شعر بھی توجہ کی قابل ہے. جہاں ختم ہوتی ہے
तमाम आपसे है, तमाम आपका है, तमाम आपसे है, तमाम आपका है। नहीं सिर्फ तिरसठ बरस उम्र रहमत, नहीं सिर्फ तिरसठ बरस उम्र रहमत, अज़ल से अबद तक क़यामत का है, अज़ल से अबद तक क़यामत का है। आखिर से समाप्त करवाइए। मुसलमान की तारीफ जो भी हो, लेकिन मुसलमान की तारीफ जो भी हो, लेकिन है मोमिन वही जो गुलाम आपका है मोमिन वही जो गुलाम आपका है। ना अल्फाज साबिर, ना आवाज साबिर, कलीम आपका है, कलाम आपका है, कलीम आपका है, कलाम आपका है। मेरी लाज रखना सरे रोज़ महशर, ये तस्कीन भी तो गुलाम आपका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जनाब इलियास साबरी शाहबाज से अदब गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौनो मकां की इतनी कायनात है, कौनो मकां की इतनी कायनात है। नूरे नबी न हो तो न दिन है न रात है। एक सुन्नते रसूल भी अब तक न मर सकी, कैसी वफात ये तो मुसलसल हयात है, कैसी वफात ये तो मुसलसल हयात है। दो चार ऊँचे से हो तो माने कोई बशर, पूरी हयात सिलसिले मुझेज़ात है, पूरी हयात सिलसिले मुझेज़ात है। दिन रात मिल रही है दो आलम को नेमत, अल्लाह दे रहा है मोहम्मद का हाथ है।
ہے جو بہرے نجات ہے، باقی بچا ہی کیا ہے جو بہرے نجات ہے۔ جنون عشق میرا کم نہ ہو بلانے سے دعا یہی میں مسلسل کروں زمانے کے، میری زبان میں تاثیر کیوں آئے گی، میں آ رہا ہوں محمد کے آستانے سے، میں آ رہا ہوں محمد کے آستانے سے۔ تمہارا ہو کے بھی محرومی دی تم ابھی تک، تمہارا ہو کے بھی محرومی دی تم اب تک، اٹھے نگاہ کرم اب تو اس بہانے سے، حریف جاں کی یاد گوارا کی جس نے، اسی پہ سنگ برستے ہیں عطر سمانے سے، عطا کا وقت ہے مجھ کو بھی دیجیے صدقہ، گدائے خاص ہے الیاس زمانے سے، گدائے خاص ہے الیاس زمانے سے۔ میں جناب راشد علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے نعرے کو پیش کریں۔ رشید ریاض صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ غزل آپ کے گوشے گزار کروں، میں بےحد مشکور و ممنون ہوں حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ اسلامک اسٹڈی سرکل کے منتظمین کا کہ انہوں نے آج یہاں ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا، جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کے نمائندوں کو تہنیت پیش کی۔ ان کا جو اپریسیشن ہے یہ بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے ہمارے لیے۔ ہم انشاءاللہ مستقبل میں حقائق کو عوام تک پہنچانے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ غزل کا مطلع ہے: آسان لگتا نہیں نیکی کا سفر شام کے بعد، آسان لگتا نہیں نیکی کا سفر شام کے بعد، سجنے لگتی ہے گناہوں کی ڈگر شام کے بعد، آسان لگتا نہیں نیکی کا سفر شام کے بعد، سجنے لگتی ہے گناہوں کی ڈگر شام کے بعد، سب پرندوں کی طرح لوٹے ہیں گھر شام کے بعد، سب پرندوں کی طرح لوٹے ہیں گھر شام کے بعد، ہم تو بے گھر سے ہیں ہم جائیں کدھر شام کے بعد، ہم تو بے گھر سے ہیں ہم جائیں کدھر شام کے بعد۔ اور یہ تضمین ہے، گراہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ حاضر صاحب توجہ چاہتا ہوں۔ بن تیرے حال بس اپنا ہے،
खराबे जैसा, बिन तेरे हाल बस अपना है खराबे जैसा, तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, बिन तेरे हाल बस अपना है खराबे जैसा, तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, बात उल्फत में हमेशा ये रही है मुस्मिर, बात उल्फत में हमेशा ये रही है मुस्मिर, खुद ब खुद बढ़ता है चाहत में असर शाम के बाद, बात उल्फत में हमेशा ये रही है मुस्मिर, खुद ब खुद बढ़ता है असर चाहत में, खुद ब खुद बढ़ता है चाहत में असर शाम के बाद। और ये शेर खास तौर बच्चे चाहता हूँ, शर्मा साहब की नजर कर रहा हूँ ये शेर, कि उसे भी सुबह की ताजा खबर ही कहते हैं, उसे भी सुबह की ताजा खबर ही कहते हैं, कहीं पर घर से घटे कोई खबर शाम के बाद, उसे भी सुबह की ताजा खबर ही कहते हैं, उसे भी सुबह की ताजा खबर ही कहते हैं, कहीं पर घर से घटे कोई खबर शाम के बाद। और ये शेर, पास आके वो यूं मुझ में समा जाता है, पास आके वो मुझ में यूं समा जाता है, जैसे दरिया में बिखरता है कमर शाम के बाद, जैसे दरिया में बिखरता है कमर शाम के बाद। और मक्ता समाप्त फरमाइए, दिन में ओझल से ही रहते हैं वो राशिद अक्सर, दिन में ओझल से ही रहते हैं वो राशिद अक्सर, जो भी हम देखते हैं ख्वाब नगर शाम के बाद, जो भी हम देखते हैं ख्वाब नगर शाम के बाद, आसान लगता नहीं नेकी का सफर शाम के बाद, सजने लगती है गुनाहों की डगर शाम के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ये थे जनाब राशिद रियाज साहब। इसी तरह चिड़गुप्पा से तशरीफ लाए मेरे दोस्त शायर और सहाफ़ी मुस्तफ़ा आदिल से मैं गुजारिश करता हूँ क्या और अपना कलाम सुना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हज़रात सुबह से आप लोग यहाँ तशरीफ फरमाए, सूफी सरबस इस्लामिक सेंटर की जानिब से आज जो सोशल मीडिया के सहाफ़ियों के लिए तैनाती प्रोग्राम का इंतखाब अमल में लाया गया था, सूफी सरबस इस्लामिक सेंटर के सदर नशीन आली जनाब अज़ीज़ुल्लाह सरबस साहब काबिल मुबारकबाद हैं कि वो अक्सर बेशतर सहाफ़ियों के लिए, न सिर्फ सहाफ़ियों के लिए बल्कि शुरा के लिए भी हौसला अफजाई करते आ रहे हैं कि बेड टाइम्स में जो अपनी सफ़ा है उसकी तरतीब के लिए भी वो काबिल मुबारकबाद हैं। अक्सर शुरा कराम को वो इसमें मौका देते हैं। तो आइए चंद अशार बदल के पेश करो। उससे पहले एक खता, नाकिया खता मैं पेश करूँगा। समाज फरमाए कि दिलो दिमाग पर न कोई बार लेता हूँ, समाज फरमाए बगौर के, दिलो दिमाग पर न कोई बार लेता हूँ, जमाल इश्क से खुद को सवार लेता हूँ। दिलो दिमाग पर न कोई बार लेता हूँ, जमाल इश्क से खुद को संवार लेता हूँ। और ये जिंदगी के मसाइब है मुझसे घबराते, ये जिंदगी के मसाइब है मुझसे घबराते, मदीने वाले को जब मैं पुकार लेता हूँ। दिलो दिमाग पर मैं कोई बार लेता हूँ, जमाल इश्क से खुद को संवार लेता हूँ। और ये जिंदगी के मसाइब है मुझसे घबराते, मदीने वाले को जब मैं पुकार लेता हूँ। गजल के अंदर शाह समाप्त फरमाए, इसके बाद दो तीन शेर तमाम से पेश करूँगा। अर्ज कर रहा हूँ कि जब कभी भी कोई बला आई, जब कभी भी कोई बला आई, काम माँ बाप की दुआ आई। जब कभी भी कोई बला आई, काम माँ बाप की दुआ आई। उनकी ढारस ही से सुकून मिला, उनकी ढारस ही से सुकून मिला, काम कोई ना जब दवा आई। उनकी ढारस ही से सुकून मिला,
کام کوئی نہ جب دوا آئی. یہ شعر دیکھیں کہ باد جنت کا ہو گیا احساس. باد جنت کا ہو گیا احساس ماں کے آنچل کی جب ہوا آئی. باد جنت کا ہو گیا احساس ماں کے آنچل کی جب ہوا آئی. شعر دیکھیں کہ بھاگا شیطان در کے بستی سے, بھاگا شیطان در کے بستی سے, پیار موزن کی جب صدا آئی. بھاگا شیطان در کے بستی سے, پیار موزن کی جب صدا آئی. شعر کے ذکر جب چھڑ گیا محبت کا, ذکر جب چھڑ گیا محبت کا, یاد بچھڑوں کی بارہا آئی, یاد بچھڑوں کی بارہا آئی. اس کو اللہ عزیز رکھے گا, اس کو اللہ عزیز رکھے گا. حسن تعال کی جب ادا آئی. میں مصیبت سے ڈرا نہیں ہرگز, سماعت شعر کے میں مصیبت سے ڈرا ہرگز, میں مصیبت سے ڈرا نہیں ہرگز, پاس میرے یہ 100 دفعہ آئی. میں مصیبت سے ڈرا نہیں ہرگز, پاس میرے یہ 100 دفعہ آئی. بے حیا بے شرم سی دنیا پر, آج کے جو حالات ہیں بے حیائی بھی عام ہے. بے حیا بے شرم سی دنیا پر مجھ کو عادت بہت حیا آئی. جب کبھی بھی کوئی بلا آئی, کام ماں باپ کی دعا آئی. ترنم کے ساتھ حالت حاضرہ پہ اتنا شاد. دیکھ کر دنیا کی حالت کو مچل جاتے ہیں, دیکھ کر دنیا کی حالت کو مچل جاتے ہیں. غم کے آنسو میری آنکھوں سے نکل جاتے ہیں. دیکھ کر دنیا کی حالت کو مچل, دیکھ کر دنیا کی حالت کو مچل جاتے ہیں. غم کے آنسو میری آنکھوں سے نکل جاتے ہیں. ہے زمانے کا بھی دستور نرالا یارو, ہے زمانے کا بھی دستور نرالا یارو. یہ جو بدلا تو سبھی لوگ بدل جاتے ہیں. ہے زمانے کا بھی دستور نرالا یارو, یہ جو بدلا تو سبھی لوگ بدل جاتے ہیں. یہ دیکھیں شعر, جس کو ہوتی نہیں دنیا میں میسر دولت, جس کو ہوتی نہیں دنیا میں میسر دولت, رشتے ناتے بھی اسے دیکھ بدل جاتے ہیں. رشتے ناتے بھی اسے دیکھ بدل جاتے ہیں. نہ رہا ذوق نہ رہا ذوق جسے قرآن کی تلاوت کا کبھی, نہ رہا ذوق جنہیں قرآن کی تلاوت کا کبھی. کیسے یہ لوگ ہیں گیتوں سے بہل جاتے ہیں, کیسے یہ لوگ ہیں گیتوں سے بہل جاتے ہیں. روز محشر میں فضو شان رہے گی ان کی, روز محشر میں فضو شان رہے گی ان کی. کر کے دنیا میں جو بھی نیک عمل جاتے ہیں. مختصر فرمائیں کہ تلخ لہجہ ہے, تلخ لہجہ ہے بہت آج تمہارا دل, تلخ لہجہ ہے بہت آج تمہارا دل.
درد میں ڈوبی سنا کر جو غزل جاتے ہیں، دیکھ کر دنیا کی حالت کو مچل جاتے ہیں، غم کے آنسو میری آنکھوں سے نکل جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے جناب مصطفیٰ عادل صاحب، جو شاعر، صحافی اور ایک آرٹسٹ، اور حیدرآبادی فلموں میں آپ اسکرپٹ رائٹر اور بحث ایک ایکٹر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ مصطفیٰ عادل صاحب کے۔ ریاست، آپ سے جدا ہو کر زندگی سے بچھڑے ہیں، ہم چراغ اپنی روشنی سے بچھڑے ہیں، سانحہ محبت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا، جس سے بھی محبت کی ہم اسی سے بچھڑے ہیں۔ میں جناب شیخ محمد یوسف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اپنا اور کلام سنائیں۔ شیخ محمد یوسف صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز اللہ سلمان صاحب، غزل کا مطلب ہے، دل میرا جب عشق کی میزان پر رکھا گیا، دل میرا جب عشق کی میزان پر رکھا گیا، جیسے کشتی کو کسی طوفان میں رکھا گیا۔ عشق میرا جب عشق کی میزان میں رکھا گیا، جیسے کشتی کو کسی طوفان میں رکھا گیا، ہے عجب دستور جانا یہ تیرے دربار کا، ہے عجب دستور جانا یہ تیرے دربار کا، راز کی باتوں کو بھی فرمان میں رکھا گیا، راز کی باتوں کو بھی فرمان میں رکھا گیا، درد اس کو ہو تو میرا دل کرے آب و فغاں، درد اس کو ہو تو میرا دل کرے آب و فغاں، کیوں کسی کی جان کو میری جان میں رکھا گیا، کیوں کسی کی جان کو میری جان میں رکھا گیا، اب سیاست سے سیاسی رہنما غائب ہوئے، اب سیاست سے سیاسی رہنما غائب ہوئے، اور سادھو سنت کو ایوان میں رکھا گیا، اور سادھو سنت کو ایوان میں رکھا گیا، اب سیاست سے سیاسی رہنما غائب ہوئے، اب سیاست سے سیاسی رہنما غائب ہوئے، اور سادھو سنت کو ایوان میں رکھا گیا، اور رب کی جانب سے کتابیں تو کئی نازل ہوئیں، رب کی جانب سے کتابیں تو کئی نازل ہوئیں، مشکلوں کا حل مگر قرآن میں رکھا گیا، مشکلوں کا حل مگر قرآن میں رکھا گیا، چال ایسی چل رہے ہیں زعفرانی رہنما، چال ایسی چل رہے ہیں زعفرانی رہنما، دشمنی اسلام سے ہو دھیان میں رکھا گیا، دشمنی اسلام سے ہو دھیان میں رکھا گیا، منفرد تخلیق ہے یہ حضرت انسان کی، منفرد تخلیق ہے یہ حضرت انسان کی، روح کو جو پے کرے حیوان میں رکھا گیا، روح کو جو پے کرے حیوان میں رکھا گیا، قدر تو نے کی نہیں اس گوہر نایاب کی، قدر تو نے کی نہیں اس گوہر نایاب کی، گھر کے کونے میں کسی سامان میں رکھا گیا،
घर के कोने में किसी सामान में रखा गया और मुख्तार साहब तूने खातिल को कहा खातिल भरे इजलास में, तूने खातिल को कहा खातिल भरे इजलास में, इसलिए यूसुफ तुझे जिंदान में रखा गया, इसलिए यूसुफ तुझे जिंदान में रखा गया। रब की जानिब से किताबें तो कई नाजिल हुई, मुश्किलों का हल मगर कुरान में रखा गया। दिल मेरा जब इश्क की मीज़ान में रखा गया, जैसे कश्ती को किसी तूफान में रखा गया। बहुत शुक्रिया। ये से जनाब शेख यूसुफ साहब अब थोड़ा मिजाज को तब्दील करते हुए रायचूर से तशरीफ लाए फलसफा मिजाज के शायर इंडियन बादशाह से मैं गुजारिश करता हूँ कि आए और अपना कलाम सुनाए। इंडियन बादशाह आप एक सहाफ़ी और शायर भी हैं। सबसे पहले तो मुझे आने में तारीफ हुई और हमारे जो A1 टीवी के एडिटर थे इरफान साहब जो मेरे दोस्त भी हैं, वो भी किसी वजह से आ नहीं सके और आप लोगों से। और मैं सबसे पहले हज़रत अजीज़ुल्लाह सरमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हम जैसे नौजवानों के लिए महफिल चुनी और हमारे हौसला अफजाई के लिए इससे बड़ा स्टेज शायद ही कोई हो सकता हो। अक्सर आप देख रहे हैं आजकल सियासी हालात क्या हैं। मैं ज़्यादातर सियासी लोगों के साथ रहता हूँ, सियासत पर ही ज़्यादातर मैं हमेशा फोकस होता है कि अक्सर लीडरों के पीछे ठहर जाता हूँ मैं। जो भी आजकल लीडरों के पीछे रहते हैं सियासी, उनका क्या हाल है, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल रहा हूँ, तवज्जो दी। अक्सर लीडरों के पीछे ठहर जाता हूँ मैं, शाम होते ही खाली घर जाता हूँ मैं। अक्सर लीडरों के पीछे ठहर जाता हूँ मैं, शाम होते ही खाली घर जाता हूँ मैं। मेरे बच्चे रोने की आवाज़ पर माँ जेब में हाथ डालती मेरे बच्चे रोने की आवाज़ पर जब माँ जेब में हाथ डालती मेरे, सर झुका के शर्म से फिर मर जाता हूँ। मख्तार है हर एक फर्ज मुसलमान पे फर्ज होता है, अगर से छूट भी जाए तो फर्ज होता है। हर एक फर्ज मुसलमान पे फर्ज होता है, अगर से छूट भी जाए तो फर्ज होता है। कहीं भी भाग लो अपनी जिम्मेदारी से, लेकिन हिसाब सामने अल्लाह के अर्ज होता है। और का अर्ज है, ज़्यादातर तो मैं तरन्नुम का शायर हूँ, मगर आजकल आप देख रहे हैं सर्दी, एक कोरोना माइक्रोन के हालात हैं। पहले शमा थी, अब एलईडी से रोशनी बिखरना चाहिए। पहले शमा थी, अब एलईडी से रोशनी बिखरना चाहिए। जैसे भी हो यहाँ की सियासत बदलना चाहिए। पहले शमा थी, अब एलईडी से रोशनी बिखरना चाहिए। जैसे भी हो यहाँ की सियासत बदलना चाहिए। जो रोज लड़ाते हैं अपनों को अपनों से सिर्फ वोटों के लिए, जो रोज लड़ाते हैं अपनों को अपनों से सिर्फ वोटों के लिए, उनकी सियासत का जनाजा भी धूम से निकलना चाहिए। पहले शमा थी, शुक्रिया, पहले शमा थी, अब एलईडी से रोशनी बिखरना चाहिए। जैसे भी हो यहाँ की
सियासत बदलना चाहिए। जो रोज लड़ाते हैं अपनों को अपनों से सिर्फ वोटों के लिए, उनकी सियासत का जनाजा भी धूम से निकलना चाहिए। लड़ते इंसान से इंसान जो नजर आती हैं, लड़ते इंसान से इंसान जो नजर आते हैं, शहर भी जंग के मैदान नजर आते हैं, शहर भी जंग के मैदान नजर आते हैं। इस शेर पर खास तौर पर हजरत की तवज्जो चाहता हूँ। आप बखूबी जानते हैं आजकल इंसानों की कदर नहीं है, जानवरों की कदर होती है। शहर भी जंग के मैदान नजर आते हैं, जी रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यारो, जी रहे हैं हम ये किस दौर में आकर यारो, हमसे बेहतर यहाँ हैवान नजर आते हैं। इंसानों से ज्यादा गांव रक्षक की रक्षा की जा रही है, हमसे बेहतर यहाँ इंसान नजर आते हैं। खास तौर पर इस शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। जो भगोड़े हिंदुस्तान से कर्जा लेकर भाग गए, उनकी तरफ तो हुकूमत की तवज्जो नहीं है। हम ना मालिया है ना गुरमीत न वीरपन है, हम ना मालिया है ना गुरमीत न वीरपन है, फिर भी हम में ही क्यों सब डाउन नजर आते हैं, फिर भी हम में ही क्यों सब डाउन नजर आते हैं। हम ना मालिया है ना गुरमीत न वीरपन है, हम ना मालिया है ना गुरमीत न वीरपन है, फिर भी हम में ही क्यों सब डाउन नजर आते हैं, लड़ते इंसानों से। आजकल आप देख रहे हैं हमारे हालात क्या हो गए हैं। हाल ही में आपने देखा माइनॉरिटी का एक इजलास हुआ कर्नाटक में, एन.ए. हारिस को स्टेज से ढकला गया। और हाल ही में आपने देखा जो यूथ प्रेसिडेंट है, उनकी हालत क्या हुई, कॉलर पकड़कर उन्हें हटाया गया। उसी पर एक शेर की आप तवज्जो चाहता हूँ। जीतने तक ही वो करते हैं खुशामद यारो, जीतने तक ही वो करते हैं खुशामद यारो, फिर कहाँ उनको मुसलमान नजर आते हैं, फिर कहाँ उनको मुसलमान नजर आते हैं। और आजकल के नौजवानों का तो मैं क्या बोलूं, अपने माँ बाप घरों में रखकर लीडरों की चापलूसी करते हैं। चापलूसी तो अपने हद तक, मगर उनकी कदमबोसी भी करते नजर आ रहे हैं। पीरो मुरीदी में वो एक अलग बात है, मगर लीडरों की अल्लाह रहम करे ऐसे नौजवानों से। अपनी अम्मी के कदम तुमको कदम लगते होंगे, अपनी अम्मी
जन्नत के गुलिस्तान नजर आते हैं, मुझको जन्नत के। हाल ही में मुझे भी एक बेटी हुई है अख्तार से। बेटियां होती हैं बाइसे रहमत बाशा, बेटियां होती हैं बाइसे रहमत बाशा। घर बिना बेटी के वीरान नजर आते हैं, लड़ते इंसान से। अगर इजाजत हो तो और एक बदल की चारिक। ये खास तौर पर ये भी हालात हाजरा पर है, जैसा कि आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं। जुल्मतें तुम्हारी हैं, जुल्म क्या हमारा है। जुल्मतें तुम्हारी हैं, जुल्म क्या हमारा है। इस वतन में मरने का फैसला हमारा है, इस वतन में मरने का। तो लीजिए, हजरत वाला तशरीफ लाए हैं, मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ। चलिए, मुझे भी इस गज़ल को हजरत के सामने सुनाने का मौका भी मिला। कहाँ दिखती हैं ऐसी रोज रोज हस्तियाँ, जिनके दिखने से चमक उठती हैं दिल की वीरान बस्तियाँ। जुल्मतें तुम्हारी हैं, जुल्म क्या हमारा है। जुल्मतें तुम्हारी हैं, जुर्म क्या हमारा है। इस वतन में मरने का फैसला हमारा है, इस वतन में मरने का। खास तौर पर इस शेर पर तवज्जो चाहता हूँ। पहले अपना देखो तुम, पहले अपना देखो तुम, साथ क्यों नहीं बीवी। पहले अपना देखो तुम, साथ क्यों नहीं बीवी। 3 तलाक तो मोदी जी मामला हमारा है, 3 तलाक तो मोदी जी। शुक्रिया। पहले अपना देखो तुम, साथ क्यों नहीं बीवी। पहले अपना देखो तुम, साथ क्यों नहीं बीवी। 3 तलाक तो मोदी जी मामला हमारा है। दूध ना पिलाओ तुम, एक दिन ये ढस लेगा। दूध ना पिलाओ तुम, एक दिन ये ढस लेगा। खासकर तवज्जो चाहता हूँ। दूध ना पिलाओ तुम, एक दिन ये ढस लेगा। सांप आस्तीनों का सरबरा हमारा है। खासकर इस शेर पर तवज्जो चाहता हूँ कि हमने तो इस हिंदुस्तान में क्या क्या नहीं बनाया है। जब हम दिल्ली आगरा जाते हैं तो हमें फख्र होता है, उसी पर तवज्जो। हजरत की भी शौचालय बना कर तुम क्या गुरूर करते हो। शौचालय बना कर तुम
کیا غرور کرتے ہو، گولکنڈے سے تاج محل سے گولکنڈہ، لال قلعہ ہمارا ہے، تاج محل سے گولکنڈہ، لال قلعہ ہمارا ہے۔ گیدڑوں کی بھیڑوں سے، آخری شعر پر توجہ چاہتا ہوں، گیدڑوں کی بھیڑوں سے شیر ڈر نہیں سکتے، گیدڑوں کی بھیڑوں سے شیر ڈر نہیں سکتے، ٹیپو جیسے جینے کا حوصلہ ہمارا ہے، ٹیپو جیسے جینے کا حوصلہ ہمارا ہے۔ مختار ہے، انڈین میں بادشاہ ہوں، فخر ہے مجھے یارو، انڈین میں بادشاہ ہوں، فخر ہے مجھے یارو، مرنا اسی مٹی میں سلسلہ ہمارا ہے، مرنا اسی مٹی میں۔ بہت شکریہ رنچور سے تشریف لائے انڈین بادشاہ صاحب۔ میں اس ادبی اجلاس اور مشاعرے میں جناب ڈاکٹر پروفیسر یوسف حسنی صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ بڑی ہی خوبصورت کلام ملک کے موجودہ حالات پر، اور انہوں نے اور ایک منظر صاحب کی وہ غزل یاد دلا دی، طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، عمر بھر تو کوئی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ ایک اور اس میں شعر کے ٹھیک ہے، مجھے وہ شعر یاد نہیں ہے، بہت ہی مشہور غزل ہے، بڑی ہی اچھی انداز میں آپ نے طنز و مزاح اور ان کے موجودہ حالات پر، مگر ایک بات اور میں آپ لوگوں کے شکر گزار کروں کہ عرفان انڈین بادشاہ نے جو سیاست کو تبدیل کرنے کی جو بات کہی ہے وہ رنچور کی بات کہی ہے نا، تو ہم لوگ تو غربت والے ہیں۔ تو بہت شکریہ۔ میں رنچور سے ہی ایک تشریف لائے ایک اور شاعر ہمارے شاہ نظامی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنا کلام سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ محنتیں کامیشی کی ہیں، کر رہے ہیں، اللہ رکھے اور دے، اور لوگ بھی کام کریں تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ صحافت ہماری کمزور ہے، اس پر جو ہے نا دامنے والی اقوام اس کا بڑا فائدہ اٹھا رہی ہیں، ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت مشاعرہ چاہتے ہیں ایک ربائی خطا سے، لاج وطن کی ہم رکھ لیں گے، لاج وطن کی ہم رکھ لیں گے، اس کی خاطر سب سہ لیں گے، تم شہروں کے نام بدلنا، تم شہروں کے نام بدلنا، ہند کو ایک دن ہم بدلیں گے، لاج وطن کی ہم رکھ لیں گے، اس کی خاطر سب سہ لیں گے، تم شہروں کے نام بدلنا، ہند کو ایک دن ہم بدلیں گے۔ بھائی اقوام کی طاقت ہے، پہچان ہے، اقوام کی طاقت ہے، پہچان ہے، علم انسانی خطروں کا نگہبان ہے، اشر ہے اسی سے
सब उरूज और जवाल, अशर है इसी से सब उरूज और जवाल है। जिस्म अगर दुनिया को जान ले, खामोश है तो हमें बेजुबां समझता है, खामोश है तो हमें बेजुबां समझता है, हमारे खुल्क को नातवा समझता है। बचा न पाएंगे लफ्जों के हेर फेर तुझे, बचा न पाएंगे लफ्जों के हेर फेर तुझे, कहेगा क्या तू ये सारा जहां समझता है, कहेगा क्या तू ये सारा जहां समझता है। फरेब दे के ना कर दे तुझे वही तन्हा, फरेब दे के ना कर दे तुझे वही तन्हा, तो जिसको अपना यहाँ राजदा समझता है, तू जिसको यहाँ अपना राजदा समझता है। बना में तेरी बात बात जहरीली, बना में तेरी बात बात जहरीली, तेरे फरेब को पीरो जवां समझता है, तेरे फरेब को पीरो जवां समझता है। वतन से प्यार भी ईमान ही का हिस्सा है, वतन से प्यार भी ईमान ही का हिस्सा है। मुसलमान हिंद को माँ और अमा समझता है, मुसलमान हिंद को माँ और अमा समझता है। खुलूस प्यार की जिसको नहीं है कद्र कोई, खुलूस प्यार की जिसको नहीं है कद्र कोई, जमाना इसको भी देखो कहाँ समझता है, जमाना इसको भी देखो कहाँ समझता है। वजूद उसका ना तारीख ही कहीं उसकी, वजूद उसका ना तारीख ही कहीं उसकी, वो अपने बाप का हिंदुस्तान समझता है, वजूद उसका ना तारीख ही कहीं उसकी, वो अपने बाप का हिंदुस्तान समझता है। फरेब जुल से चेहरे बदलते लाख फिरो, फरेब जुल से चेहरे बदलते लाख फिरो, तुम्हारी चाल को अल्लाह मियाँ समझता है, तुम्हारी चाल को अल्लाह मियाँ समझता है। अदावतों के लिए उठने वाली मौज तो सुन, अदावतों के लिए उठने वाली मौज तो सुन, खबर नदी को आबे रवा समझता है, खबर नदी को है आबे रवा समझता है। जुदा करेंगे गुलची चमन से फूलों को, जुदा करेंगे गुलची चमन से फूलों को, गुलों का दर्द तो बस बागबान समझता है, गुलों का दर्द तो बस बागबान समझता है। मकसद क्या है? बुलंदियों का पता उसको क्या चले अशर, बुलंदियों का पता उसको क्या चले अशर, जमीन ही को जब आसमां समझता है। एक और भाई, फूलों सी गुफ्तार भी हो सकती है, फूलों सी गुफ्तार भी हो सकती है, हाथों में तलवार भी हो सकती है। सच्चाई को झूठ पर दोगे तरजीह, हम तुम में तकरार भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। ये थे रायपुर से तशरीफ लाया शाह इस्लामी साहब। मैं अली जनाब अजीजुल्लाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सोशल मीडिया के बाकी जो लोग बसु कल्याण और रायचूर से तशरीफ लाए हैं और सेडम से उनका उनकी टेस्ट किए थे, मैं प्रोफेसर यूसुफ हुसैनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो A1 टीवी रायचूर से इंडियन भाषा
A1 टीवी के जो जिम्मेदार हैं इरफान रजौरी आप ही A1 टीवी से ही के नुमाइंदे इंडियन बन हाईटेक न्यूज सेडम की नुमाइंदगी मुबीन खान से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर आए। हाईटेक न्यूज मुबीन खान सेडम जाकिर अहमद पीके न्यूज बसो कल्याण और साथ ही मोहम्मद कुतुबुद्दीन एटीवी नुमाइंदा बसो कल्याण आप दोनों से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। बीके न्यूज जाकिर अहमद बसो कल्याण और इसी तरह मोहम्मद कुतुबुद्दीन एटीवी नुमाइंदा बसो कल्याण। मैं मौलाना मोहम्मद मिसबाउद्दीन कामिल जामिया से गुजारिश करता हूँ कि आए और पेश करें। आओ राशन आप भी आप भी करो। बहुत शुक्रिया तमाम। वो जो बज़ाहिर कुछ नहीं होते उनसे रिश्ते बनाने होते हैं, ये हमारे हैं इस तरह जैसे बुरे वक्त में असर दुआ के होते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना मोहम्मद मिसबाउद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपना तहनीत के पेश नज़र प्रोफेसर सैयद यूसुफ सनी साहब का मजमून पेश करेंगे और वही नज़म के लिए भी यूसुफ हमारे हाजी अनवर साहब आए थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी का वक्त हो रहा था, वो प्रोग्राम से तशरीफ ले जा चुके हैं। तो मैं मौलाना मोहतरम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो प्रोफेसर यूसुफ सनी साहब के शख्सियत और उनकी खिदमत का मजमून पेश करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ محترم صدر جلسہ، عزت ماں عالی جناب عزیز اللہ محمد صاحب اللہ، مدیر اعلیٰ KDN ٹائمز، اور ہمارے مہمانان خصوصی حضرت العلامہ پروفیسر سید شاہ یوسف بن صاحب اللہ مدثر العالی، برادر سجادہ نشین روکی شریف، پروفیسر انجمن ڈگری کالج، صدر شعبہ علیہ انجمن ڈگری کالج، کامل جامعہ نظامیہ حیدرآباد، معزز مشائخین کرام و علماء کرام و حاضرین بارکین، میں نے جس حدیث شریف کا ذکر کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت مولانا یوسف الدین صاحب اللہ 36 سالہ جو خدمات انجام دیے ہیں، میں انہیں 10-15 منٹ کا بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ جیسے سورج کے مقابل میں چراغ کی روشنی ہوتی، اس طرح میں کچھ بیان کر سکتا ہوں، اور آپ کے لیے ایک موضوع شعر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے روزی سے روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے روزی سے روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اب میں مختصراً حضرت قبلہ کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو کچھ نصیب سمجھتا ہوں کہ ایک اہل بیت کرام سے تعلق رکھنے والے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں مبارک ان کے نظروں میں دوڑ رہا ہے، ان کا میں تعارف کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرمائیں گے۔ دور حاضر قحط و رجال کا دور کہلاتا ہے، اور علمی معیار دن بدن تنزل کا شکار ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ زمانہ مفقود ہو گیا کہ جب ایک آدمی کئی صلاحیتوں کا حامل ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں بہت کم افراد ایسے ملتے ہیں جو ایک سے زائد صلاحیتوں کے متحمل ہوں۔ مرضی مولا اسما اولا، آج جو بھی ہے وہ غنیمت سے کم نہیں۔ اگر میں اپنے جدید دور کی بات کروں تو ایک شخصیت میری نظر میں ہے جو آج کے دور میں ہمارا جہاد شخصیت کہلانے کے لائق ہے۔ وہ مولوی بھی ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، کامل بھی ہے، مقرر بھی ہے، شاعر بھی ہے، مدیر بھی ہے، مضمون نگار بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، معلم بھی ہے، صوفی بھی ہے، مشاعر بھی ہے، امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، مدبر بھی ہے اور دانشور بھی ہے، اور صدر بھی ہے، سرپرست بھی ہے۔ کئی علماء کرام کے سرپرست ہیں اور کئی سجادگان و مشائخین کے استاد بھی ہیں۔ میرے محترم حضرت علامہ پروفیسر سید شاہ یوسف الدین صاحب اللہ، جن کا تخلص کامل ہے، برادر سجادہ نشین روکی شریف کی شخصیت کو فی زمانہ کسی دیداور عالم دین اور رحمان جہاد شخصیت سے کم نہیں گردانا جا سکتا۔ حضرت صاحب اللہ نے ازہر ہند جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے تعلیم حاصل کی اور وہاں کے جید علماء کرام سے شرف تلمس کیا، خاندانی بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ بحیثیت پروفیسر و صدر شعبہ عربی 36 سال تدریسی خدمات پر فائز رہے۔ تصنیفات، تعریفات، مضامین، مقالجات، تقاریر و خطابات، اخبارات، مجلات اور محافل و مجالس کے ذریعے ہمہ پہلو خدمات انجام دیے۔ سن شعور سے تاحال علمی عمل
قولی فعلی اور ادبی دینی اور روحانی میدان میں ہمارا وصول سے کار ہے۔ عربی اردو فارسی زبانوں میں اوپر دسترس ہونے کی بنا حمدیہ نعتیہ غزلیہ شاعری کے جواہر بکھیرے، عربی اردو اور فارسی میں منقبتیں لکھی، مثنوی روپے چندہ کے نام سے اپنے جد اعلیٰ کی منظوم سوانح لکھی جسے کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور سے ایوارڈ بھی دیا گیا، دیوان رضوی پر منظوم تقریر قلم بند کیا، متعدد کتابیں، قرآن پاک کی تعارف، شمس جلالت، میرے چندہ کیا اور جانشین چندہ تصنیف کی۔ آپ کی تدریسی خدمات سے ہزاروں طلباء و طالبات فیض پائے اور کئی قلمکار، مصنف، مرتب، مقرر اور شاعر پیدا ہوئے۔ متعدد سیمینار، جلسے، مشاعرے، حج کیمپ، تحریری تقریری مقابلے اور صلاۃ کوئز، زکوٰۃ کوئز، سیرت النبی کوئز اور نماز کوئز کمپٹیشن منعقد کیے۔ طلباء کے لیے عربی سے اردو جیلی ڈکشنری ترتیب دی۔ کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ، رانی چنما یونیورسٹی بیلگام، اکا مہان دیوی یونیورسٹی بیجاپور اور گلبرگہ یونیورسٹی گلبرگہ میں بحث ممتحن اور نصاب کی تشکیل BOS کے نمایاں خدمات انجام دیے۔ بیجاپور کے مشہور تاریخی عمارت ابراہیم روضہ کی 4 دیواری پر کندہ عربی عبارتوں کا ترجمہ کیا، جس کو یونیورسٹی گراٹ کمیشن UGC نے بحیثیت مائنر ریسرچ پروجیکٹ کے طور پر منظور کیا۔ اس کے علاوہ ملکی سطح پر منعقد ہونے والے عربی نیٹ ایگزام میں بحیثیت ممتحن اپنی نمایاں خدمات انجام دی۔ حضرت صاحب اللہ کی ولادت اپنے نانا جان حضرت سید شاہ احمد حسینی علیہ رحمہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید سلطان حسینی رحمۃ اللہ علیہ نبیر حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کولم پلی ضلع نارائن پیٹ تلنگانہ کے گھر 1961 میں بھی آپ حضرت سید شاہ شمشی عالم حسینی علیہ رحمہ سجادہ نشین گوٹی شریف کے فرزند دوم ہوتے ہیں۔ آپ کے جد اعلیٰ قطب الافطاب حضرت سید جلال حسینی المعروف کا حضرت سید شاہ چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 858 ہجری گوٹی شریف تعلق شاہپور ضلع یادگیر کرناٹک، سلطان دکن حضرت بندہ نواز یوسف دراز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف کے ہم اثر بزرگ ہیں۔ جد اعلیٰ کے اجداد اشاعت دین اور خدمت خلق کی خاطر مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر عراق، ایران اور مقام ٹھٹ و بہکر سے ہوتے ہوئے سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے اور سلطان فیروز شاہ بہمنی کے دور میں حسن آباد و فیروز آباد جو گلبرگہ کہلاتا ہے تشریف لائے۔ جد اعلیٰ ایک مادر ذات بڑی دیر ان کے ہوا میں اڑنے، رومال بچھا کر دریا پر سفر کرنے اور شیر خرید میں انگلیوں سے دودھ و شہد کی غذا جاری ہونے جیسے محقر العقول کرامات ظاہر ہوئی۔ آپ کے اولاد میں سلسلہ ولایت مسلسل جاری رہا۔ دکن میں اس خانوادے کی 25 سے زائد بارگاہیں مرجع خلائق کی حیثیت سے مشہور ہیں اور مخلوق خدا فیض پاتی رہتی ہے۔ محترم سامعین باتمکین، حضرت قبلہ اپنے والد گرامی سے خلافت و اجازت و تربیت پا کر فیضیاب ہے۔ وہ اپنے والد گرامی سے متعلق اپنی تعریف جانشین چندہ حسینی میں کچھ اس طرح رقم دراز ہے۔ وہ میرے لیے شیخ بھی ہیں، استاد بھی، ہمدرد بھی، ہمراز بھی، جد کا فیضان بھی، رب کا احسان بھی، کرم کا سایہ بھی، دعا کی چادر بھی، رحمت بھی، برکت بھی، دل کا سکون بھی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، ماں کی محبت بھی، باپ کی شفقت بھی، خاندان کا چراغ بھی اور پسندیدہ شخصیت بھی تھے۔ محترم سامعین کرام، حضرت قبلہ کی شخصیت اپنے جد اعلیٰ کی عقیدت اور محبت میں سرشار نظر آتی ہے۔ وہ اپنے جد اعلیٰ پر لکھنے سے کبھی نہیں تھکتے۔ نثری سوانح شمس جلالت لکھی، 350 اشعار پر مشتمل مثنوی لکھی، اردو، عربی، فارسی زبانوں میں منقبتیں لکھی، حتیٰ کہ غیر منقول منقبت بھی لکھنے کی سعادت حاصل کی اور ایک منقبتی مجموعہ کلام بھی شائع کیا اور سلام کامل کے نام سے اردو، فارسی، عربی، محبہ و مسجع نثر میں 99 عدد سلاموں پر مشتمل ایک ایسا سلام بھی رقم دراز کیا جسے ایک منفرد اور انوکھا طرز کلام کہا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں کے آستانوں میں یہ طریقہ رائج ہے۔ محفل سماع کا اختتام ہوتا ہے تو
रंग पढ़ा जाता है। हजरत अमीर खुसरो अलैहिस्सलाम के कलाम के सिवा अब तक किसी और का कलाम रंग मारूफ नहीं है, मगर लायक तहसीन है हजरत साहिब क़िबला की शख्सियत कि उन्होंने अपने जद्द आला पर पढ़ने के लिए एक खुसूसी रंग भी तहरीर किया है जो निहायत कैफियत आमिज और मिसाली कलाम मालूम होता है। शिजरे मुनाजात का मंजूम करने का चलन मुख्तलिफ खानवादों में आम है। हजरत साहिब क़िबला ने अपने खानवादे के शिजरे मुनाजात को कुछ ऐसे इनफरादी अंदाज से मंजूम किया है कि शिजरे में मौजूद हर एक बुजुर्ग के नाम के माना की मुनासिबत से मुनाजात की गई है। गर्ज हजरत क़िबला ने अपने जद्द आला से मुताल्लिक़ जो खिदमत अंजाम दिए हैं वो बेशक मिसाली और लायक तकलीद हैं। काश के हर एक मशाइख के घर, हर एक वली के खानदान के अंदर अपने जद्द आला से इसी वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत पैदा हो जाए। हजरत क़िबला ने जहाँ अपने अशार के जरिए जद्द आला की तालीमात, इरशादात और करामात का तज़किरा किया है, वहीं उनसे अपनी वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार भी किया है। चंद अशार मिला लेता हूँ। जबीन दिल के काबे की अज़ान चंदा हुसैनी है, जबीन दिल के काबा की अज़ान चंदा हुसैनी है, मेरे सीने में ईमान की जुबान चंदा हुसैनी है। खुदा का शुक्र है मेरा नसब उनसे मिला कामिल, मेरे शजरे में रौनक का निशान चंदा हुसैनी है। दीन और दुनिया में तेरा ही कामिल रहूं, तेरे कदमों की निस्बत में शामिल रहूं। चांद है तू मेरा, मैं उजाला तेरा, मेरे चंदा किया, मेरे चंदा किया। तेरा फकीर हूँ चंदा, तू फैज़ आम से दे, हुसैन और फातिमा मौला अली के नाम से दे। तेरे करम पे है मौकूफ जिंदगी कामिल, अताए सुबह से दे, तू अताए शाम से दे। वक्त को पेश का लिहाज रखते हुए मुख्तसर कर रहा हूँ। हजरत साहिब क़िबला ने हजरत अपने जद्द आला की शान में फारसी मनक़बत के चंद अशार लिखे हैं, उन्हें भी मैं चंद मुख्तसर करते हुए पेश कर रहा हूँ। शाह चंदा पीर मन जानान मन, नामे तू इरफान मन ईमान मन, जुज जमाले तू नमी दीनम जमाल, नम बराए दीद तू चश्मान मन, बर समा जश्न तवल्लुद खूब तर, शुद्ध मुज़य्यन बूद अज रहमान मन, जाम अज दस्ते शुमा हासिल कुनम, आरज़ू दारम बनी अरमान मन, निस्बते तू नेमते दुनिया वती, बख्शिशे रा कामिल ई सामान मन। हजरत साहिब क़िबला ने अपने जद्द आला पर और अनोखे अंदाज में सलाम के अशार लिखे, जिन्हें मैं इख्तिसार के साथ पेश कर रहा हूँ। शाह चंदा कुतुब गोगी की अताओं को सलाम, नाइबे बदरुल दुजा की कुल जियाओं को सलाम। शहर तैयबा से निकलकर सामरा ठठ दकन और गोगी तक पहुँचती तेरी राहों को सलाम। आसमानों पर सजा जश्न विलादत आपका, उसकी शाहिद चश्म ख्वाजा की निगाहों को सलाम, उसकी शाहिद चश्म ख्वाजा की निगाहों को सलाम। दीन की खिदमत की खातिर जो कमर बस्ता हुए, तेरे बेटों पोतरों को और नवासों को सलाम। तेरे दर की फैज़ियाबी से मुशर्रफ जो हुए, इन फकीरों बादशाहों और खुदाओं को सलाम। आज तक लाखों ने पढ़ा तेरी हस्ती पर सलाम, तेरा कामिल भेज देता है इन सलामों को सलाम। तो मोहतरम सामईन किराम, मैं वक्त का लिहाज रखते हुए मुख्तसर करता जा रहा हूँ। हजरत साहिब क़िबला ने अरबी मनक़बत के अशार भी लिखे, जिनमें मैं चंद पेश करना चाहता हूँ। या जलालुद्दीन जद्दल एहतराम, अंत कमरुल अर्ज़ का बदल तमाम, बिल असाबी क़द तुग़ज़्ज़ीत तुफ़ूल, तारा महबूका फिल रियाही एहतराम, इहतिफ़ाल बिल विलादा फिस समा, रब्बुका आताका हाज़ल इहतिशाम, यूसुफ आदिल इस्तिफ़ादा दाइमन, ममलिकतुहु बिन अताइकल इहतिशाम, कामिलुन यर्जु अताका बिल इंतिज़ाम, नल्तक़ी फ़ी ज़िल्लिका यौमल क़ियाम। मोहतरम सामईन के पातनकीन, मसनवी रुख चंदा में मदीने से गोरी शरीफ तक का अजदाद का सफ़र, हिंदुस्तान और दक्कन में तशरीफ आवरी, जद्द आला की विलादत, आसमानों में विलादत के जश्न, हजरत बंदा नवाज नेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात, कश्फ करामात और वसाल का तज़किरा किया गया है। इस किताब के नाम
رخ چندہ سے جد اعلیٰ کا مادہ تاریخ وصال 858 ہجری نکلتا ہے۔ کتاب کی مختلف جگہوں سے منتخب اشعار ملاحظہ ہوں۔ دکن میں ہے مشہور جوگی کا نام، دکن میں ہے مشہور جوگی کا نام، مقدس مکرم ہے بے شک مقام، مقدس مکرم ہے بے شک مقام، ہے چندہ حسینی کا جائے قیام، اس ارض مقدس کو میرا سلام، کہ اجداد سب اولیاء زماں، مدینے سے پہنچے وہ ہندو سلطان، دکن میں وہ گلبرگہ پہنچے تھے جب، کیے خیر مقدم وہاں سب کے سب، وہ فیروز اس وقت سلطان تھا، عقیدت سے ولیوں پہ قربان تھا۔ حضرت صاحب قبلہ اپنے جد اعلیٰ کی ولادت کا تذکرہ کچھ اس طرح فرمایا: ولادت کی تہبند باندھے ہوئے تھے، تاج ولایت کو پہنے ہوئے، تولد ہوئے وہ اذانوں کے ساتھ، تھے کانوں پہ رکھے ہوئے دونوں ہاتھ۔ آگے حضرت صاحب قبلہ آسمانوں میں جشن ولادت کا تذکرہ اس طرح فرما رہے ہیں: ولادت کا ان کی ہے قصہ عجب، فلک پر سجا ایک اذان کا احترام کریں گے، پھر اگلے اذان پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے دیتے ہو نعت شریف کا لکھنا، پڑھنا اور سننا کسی عبادت سے کم نہیں ہے۔ نعت گوئی دراصل کلمے کے دوسرے جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور اشاعت ہے۔ شاعر دربار رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج تک انگنت شعراء نے نعت گوئی کی سعادت حاصل کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم ایدہ بروح القدس سے فیضیاب ہوتے رہے۔ عالمانہ حیثیت، صوفیانہ کیفیت اور خاندانی مشائخین کے فیضان اور زبان عربی، فارسی اور اردو پر دسترس کی بنا حضرت صاحب قبلہ کی نعت گوئی بھی کسی انفرادی حیثیت سے کم نہیں ہے۔ منتخب اشعار ملاحظہ ہو: برتری ہے آپ کی اور افسری ہے آپ کی، سب خدا ہی کا ہے لیکن سروری ہے آپ کی، ادن منی کی صدائیں بار بار آتی رہیں، کس قدر پیاری خدا کو دل بری ہے آپ کی، طاعتوں کا سنتوں کا اجر کامل ہے مگر نعت گوئی سب سے پیاری نوکری ہے آپ کی۔ ذکر دل نے سن لیا جب سور کے ارمان کا، راستہ تکتا ہے وہ معراج کے مہمان کا، ان کے ہونٹوں پر جو پھوٹی ایک تبسم کی کرن، سارا منظر خود ہی بدلا حشر کے میدان کا، من رآنی قدر الحق سے یہ روشن ہو گیا، ان کی صورت ہے حقیقی آئینہ رحمان کا۔
नात पढ़ेगा जो कामिल हश्र के मैदान में, खुद ही पलड़ा भारी होगा देखना मैदान में। आगे साहिब फरमाते हैं, साहिब कुरान है वो साहिब फरमान है, रब की सारी सल्तनत का एक ही सुल्तान है। उसकी हस्ती से है रौनक सारे आलम में तमाम, वो ना हो तो सारी खिलकत मुझ गए बेजान है। जाने क्या पोशीदा शय हस्ती है लौलाद में, उनसे मिलने का भला क्यों रब का भी अरमान है। कर रहा है उनकी मिन्नत आज काबिल इस तरह, जैसे उसके हाथ में अब दामन हसान है। अजहर हिंद मादर दुनिया जामिया हैदराबाद और शेखुल इस्लाम हजरत बानी जामिया रहमा के तज़किरे पर मुश्तमिल चंद अशार मुलाहिज़ा हूँ। सरकार की बशारत ये मेरा जामिया है, इल्म हुनर की दौलत ये मेरा जामिया है। उस्ताद है वो मेरा, मुर्शिद भी है इमाम भी, जिस शख्स की बदौलत ये मेरा जामिया है मुस्तनद सनद भी आका की दस्तखत से, कैसी अजीम नेमत ये मेरा जामिया है। कामिल खुदा से मेरी बस इल्तिजा यही है, दायम कहे की निस्बत ये मेरा जामिया है। साहिब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और वाक़े करबला पर इनफिरादी अपने एहसासात का नमूना कुछ इस तरह पेश फरमा रहे हैं। 10 मुहर्रम की सहर है, करबला सजदे में है, कारवाने अहले बैत मुस्तफा सजदे में है। एक तरफ रस्सा है जबर जबर की, जुल्म जबर की सब ताकतें, एक तरफ रस्सा है जुल्म जबर की सब ताकतें, एक तरफ मजलूमियत की इंतहा सजदे में है। पानी पानी हो गया है शर्म से आबे फुरात, असगरे मासूम का प्यासा जला सजदे में है। हम शबीहे मुस्तफा ये सजदे कामिल तेरा, ऐसा लगता है कि जैसे मुस्तफा सजदे में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन किराम, गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक का खास तौर पर शब कदर जिन हालात में गुजरी उसके मुताबिक साहिब क़िबला क्या फरमाते हैं। साहिब क़िबला के दिली के एहसासात को समाप्त कीजिए और महसूस होइए। शब कदर से मुताबिक हज़रत साहिब क़िबला ने एक ऐसी नज़म कही है जिसके एक मिसरे में कुरान करीम की एक मुकम्मल आयत समझी गई है और कोरोना के पेश नज़र किए गए लॉकडाउन की बिना शब कदर को भी मस्जिदों में पहुंचना मुश्किल हो गया था। इस नज़म में ऐसे पस मंजर को निहायत ही उम्दगी के साथ बयान किया गया है। किस कदर मोतबर तेरी हर एक पहर, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। नेकियों का शजर, मग़फ़िरत की लहर, रहमतों बरकतों की गुजरती नहर। मेहरबान है खुदा आज इस कदर, वो अता मांग लो घर, वो अता मांग लो घर जो उम्र खिदर। पर ये मुश्किल है मेरे खुदा सर बसर, आज फैला हुआ है कोरोना का शर। अब नहीं मस्जिदों तक हमारी गुजर, सदाए अज़ां भी तो है बेअसर। हाँ नुज़ूले मलाइक को होगा मगर, मस्जिदों में मिलेगा ना कोई बशर। खाली पाएंगे जब सल्तों की डगर, खुद फरिश्तों को करना है घर घर सफर। वो दुआ जो अगर आज चश्मे तर, वो दुआ जो अगर आज चश्मे तर, दूर होगा यकीनन कोरोना कहर। तुझ में कामिल जो हो बंदगी का हुनर, अपनी बिगड़ी बना आज शब रात भर। मुहतरम सामाईन किराम, इख्तितामी मुनाज़िर की तरफ में बहुत तेजी से रवा दवा हूँ। हज़रत साहिब क़िबला अपने वालिद गिरामी अबुल उलमा हज़रत अलहाज़ शाह शमशाह आलम गनी अलैहिर्रहमा के जारी करदा इल्मी अदबी और अदबी मजल्ला अनवार जलालिया की इदारत के फ़राइज़ भी बखुसनों को भी अंजाम दिए। ये माहनामा मुसलसल 4 साल तक पूरे दक्कन में खिदमत अंजाम देता रहा। खिदमत दीन हज़रत क़िबला के असहाब का वतीरा रहा है। सभी बुजुर्गों ने अपने अपने दौर से उस वक्त के हालात और मसाइल की मुनासिबत से दीन की खिदमत अंजाम किए हैं। 1986 ईस्वी में जब हज़रत साहिब क़िबला का तक़र्रुब बीजापुर के अंजुमन डिग्री कॉलेज में हुआ, तो उस वक्त बीजापुर में मशाइख बेजारी और औलिया किराम से बदअक़ीदगी का दौरा था। तो हज़रत साहिब क़िबला ने उसकी इस्लाह का बेड़ा उठाया। मशाइखीन उज़्ज़ाम और उलमाए किराम के साथ एक तंजीम बना, तंजीम अहले सुन्नत व जमाअत
बीजापुर का क़याम अमल में लाया। तकरीबन 30 साल तक आपने मुस्तंदिम की सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए और सैकड़ों बल्कि हज़ारों तकरीरों, जलसों और मजलिसों के जरिए ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि सारा माहौल बदल गया। रोगी शरीफ के खानका में कायम शुदा जामिया शमसुल उलूम और कोलमपली ज़िले नारायणपेट में कायम शुदा दारुल उलूम अशरफिया और बीजापुर में मदरसे अनवारुल कुरान और दीगर मदारिस के क़याम व निज़ाम में हज़रत क़िबला ने नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं और ज़िले बीजापुर और अतराफ अतनाफ में दीन की इशाअत की गर्ज से कई अरबी लेक्चरर्स और मुतअद्दिद अरबी टीचर्स का कॉलेजों और अरबी स्कूलों में तकर्रुर करवाया, जिनमें से मैं भी एक हूँ जो हज़रत साहिब क़िबला की बदौलत गवर्नमेंट अरबी स्कूल में टीचर हूँ। मज़कूरा बाला उमूर के मुताले से वाज़ेह हो जाता है कि हज़रत साहिब क़िबला की शख्सियत एक दीदावर आलिम दीन और हमाद जिहाद की शख्सियत है। मैं हज़रत क़िबला के जिस अंदाज में हज़रत का तारुफ कराना चाहिए था उससे मैं हासिल हूँ और इसमें जो भी कमी पेशी रहती है मैं मादरत का हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हज़रत साहिब क़िबला की दीनी इल्मी खिदमत को और आइंदा भी और जारी व सारी रखे और हज़रत क़िबला को सलामत और करामत रखे, उनका रूहानी फैज़ान चाहत दन आलम फैलाए। आमीन बिजाह सय्यिदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने इस मुख्तसर से कलाम को फिर उसी शेर पर ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेरूनी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दावर पैदा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं ख़ास तौर पर हमारे आलिम जनाब हज़रत मुनीर साहब क़िबला का मशकूर हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया। बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना मोहम्मद मिसबाहुद्दीन साहब जो प्रोफेसर यूसुफ हुसैन साहब का नामत को बहुत ही मुख्तसर करते थे। ये बड़ा मुश्किल काम होता है जब वो शख्सियत सामने हो और हम उस मज़मून को कौन से पैराग्राफ को छोड़ें और कौन से पढ़ें। ये मेरी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर यूसुफ हुसैन साहब के एजाज़ में मुनासिब 3 प्रोग्रामों में मुझे शिरकत करने का मौका मिला और मेरी उसमें बहुत सारे कलाकारों ने अपनी मज़ामीन लिखे, तोची नज़में लिखी, तो मैं भी उन्हीं लोगों में उन्हीं शागिर्दों में मेरा भी नाम शामिल करना चाहता हूँ। मेरी ये कोशिश है, ख्वाहिश है कि मेरा जो रिसाला है सेमाही चराग़ नूर, तो ये जितने भी मज़ामीन लिखे जा रहे हैं उन पर एक चराग़ नूर में एक खुसूसी शुमारा अगर देते हैं तो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं आले जनाब इंजीनियर सफ़ी सरमस साहब जिनको कतील शिफाई अवार्ड मिलने पर मैं प्रोफेसर यूसुफ हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनकी तहकीक़ों में और साथ ही इंजीनियर मुश्ताक अहमद साहब की तहकीक। साथ ही मैं इंजीनियर मुश्ताक अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसकी शुक्रिया। मर्दाना हज़रत अल्लामा साबिर शहाबदी की जानिब से और हज़रत साबिर शहाबदी मेमोरियल एकेडमी कोलम की जानिब से आली जनाब अलहाज सफ़ी शर्मा साहब की कतील सिपाही अवार्ड मिलने पर तहमीनी तकरीर की। बहुत शुक्रिया। इसी तरह मैं प्रोफेसर यूसुफ हुसैन साहब से आग्रह गुजारिश करता हूँ कि वो इंजीनियर मुश्ताक अहमद साहब की भी कुछ कोशिश करना। मैं शालकोशी के लिए जनाब प्रोफेसर यूसुफ हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि इंजीनियर मुश्ताक अहमद साहब की शालकोशी।
میں انجینئر سقی صاحب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ. موقع پر ان کے حضرت اللہ موجود ہیں. جو تیز بات ہے کرنا صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت کے پیش کروں گا. ہم پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. ہم پہ بہت شکریہ. یہ تھے انجینئر سقی صاحب صاحب. غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے چاہتے گی پہلا پارٹ ہم کر لو دوسرا ہمارا. شکریہ لگا یاد آ گیا. میں صدارتی خطاب کے لیے علی جناب پروفیسر یوسف حسین صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ صدارتی خطاب اور کرنے والے پروفیسر یوسف حسین صاحب.
وقت کی تنگی کے پیش نظر بلا تنگی اپنی غزل کے 2-4 اشعار آپ کے گوشے گزار کروں گا. چشمے ساقی سے میں برستی ہے، چشمے ساقی سے میں برستی ہے، بادہ مستی ہی بادہ مستی ہے. چشمے ساقی سے میں برستی ہے، بادہ مستی ہی بادہ مستی ہے. کھینچ لاتی ہے جو زلیخا کو، کھینچ لاتی ہے جو زلیخا کو، حسن یوسف میں کس کی مستی ہے. کھینچ لاتی ہے جو زلیخا کو، کھینچ لاتی ہے جو زلیخا کو، حسن یوسف میں کس کی مستی ہے. اس کے چہرے کی آرزو کیا ہے، اس کے چہرے کی آرزو کیا ہے، اس کے چہرے کی آرزو کیا ہے. آئینے کو وہ جو ترستی ہے، اس کے چہرے کی آرزو کیا ہے. آئینے کو وہ جو ترستی ہے. ذرہ ذرے سے ہے عیاں وہ تو، ذرے ذرے سے ہے عیاں وہ تو، چشمے موسیٰ ہے کہ ترستی ہے. ذرے ذرے سے ہے عیاں وہ تو، چشمے موسیٰ ہے کہ ترستی ہے. تیری بستی میں ہے خدا والے، تیری بستی میں ہے خدا والے، تیری بستی میں ہے خدا والے، خود پرستی ہی خود پرستی ہے. تیری بستی میں ہے خدا والے، خود پرستی ہی خود پرستی ہے. کتنے چنگیز آئے دنیا میں، کتنے چنگیز آئے دنیا میں، کتنے چنگیز آئے دنیا میں. اجڑی دنیا، اجڑی بستی تو پھر سے بستی ہے، اجڑی بستی تو پھر سے بستی ہے. جب بھی ہوتی ہے خون کی بارش، جب بھی ہوتی ہے خون کی بارش، میری بستی پہ کیوں برستی ہے. جب بھی ہوتی ہے خون کی بارش، میری بستی پہ کیوں برستی ہے. نعت کا بھی ایک شعر اس میں ہو گیا. کون کرتا ہے چاند کے ٹکڑے، کون کرتا ہے چاند کے ٹکڑے، کون کرتا ہے چاند کے ٹکڑے. میرے آقا سے کس کی ہستی ہے، میرے آقا سے کس کی ہستی ہے. کون کرتا ہے چاند کے ٹکڑے، میرے آقا سے کس کی ہستی ہے. وقت آتا ہے جب برا کامل، وقت آتا ہے جب برا کامل، بے وجہ کے بھی جان پھنستی ہے. وقت آتا ہے جب برا کامل، بے وجہ کے بھی جان پھنستی ہے. شکریہ شکریہ شکریہ. سلام کے 2 شعر پڑھتے کیا. ایک بات کہتا ہوں، ایک مومن کے لیے سرکار کے در سے جواب آواز کا ملنا معمولی بات نہیں ہے. کسی نے بہت خوب کہا، مجھے پسند آیا تو میں سنا. درود پڑھنے سے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. رحمت ربنا سلام علیک ستپا معجزات سلام علیک. رحمت ربنا سلام علیک ستپا معجزات سلام علیک. آپ کی خاک نالین کا فیض ہے، ورنہ ساتھ گئے کیا. سلام علیک. رحمت ربنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پروردگار رحمہ کریمہ بندہ نوازا خیر سے خیر سے خیر سے، خدمت کے جذبے سے، حوصلے سے، خلوص سے، ملت میں
खिदमत अंजाम देने वालों को जो तहनीत पेश की है मौला उसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे नौजवानों को हिम्मतें अता फरमा, जुर्रतें अता फरमा, हौसले अता फरमा, कामयाबियां अता फरमा, कामरानियां अता फरमा, सआदतमंदियां अता फरमा, सरबुलंदियां अता फरमा। परवरदिगार जिसने ये महफिल सजाई है मौला उनके सर पर तो तेरे हबीब पाक का साया अता फरमा, बुजुर्गों का साया अता फरमा, सूफी सरमत का उजाला अता फरमा। तेरे हबीब पाक के सत्य में हमारी दुआ को कबूल फरमा। तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह